시간이 되어서 2024년 11월 24일 미래랜드 언약 장로교회 주일 예배를 시작하도록 하겠습니다. 시편 136편 4절 말씀에 보면 이런 말씀이 있습니다. Psalm 136 verse 4 To him who alone does great wonders, for his steadfast love endures forever. 홀로 큰 기이한 일들을 행하시는 이에게 감사하라. 그 인자하심이 영원함이로다. Heavenly Father, we thank you so much for bringing us here today to worship you, you who are the God of the whole universe and who loved us and did great things for us to save us in Christ. Help us to know you and get to know you more through this worship service. Would you receive all the glory from us? 하나님 아버지, 주님께서 저희 가운데 행하신 큰 기이한 일들을 저희가 이 시간 예배 가운데 기억하며 하나님께 나와 합당한 예배를 드릴 수 있도록 성령께서 저를 인도해 주시고 주님께서 예배 가운데 간섭하시고 주장하여 주셔서 하나님 원하시는 그런 모습으로 저희가 그리스도를 믿음으로 나아올 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도 이름으로 기도합나이다. 아멘. 찬양하시겠습니다. 그의 아름다움은 말보다 영원할 수 없고 주님의 그 놀라우심을 다 표현할 수가 없네. 누가 그 지혜를 깨닫고 누가 깊은 사랑 증명할까. 보좌에 앉으신 주의 위엄 아름다우시니
일어나셔서 찬송가 40장 찬송으로 보답할 수 없는 찬양 드리겠습니다. 시간에는 다 같이 신앙 고백을 소율이문답으로 하겠습니다. 소율이문답 94번, 95번입니다. We'll confess our faith through the shorter catechisms 94 and 95. 94번 세례가 무엇입니까? 세례는 성부와 성자와 성령의 이름 안으로 연합시키는 물로 씻는 성례입니다. 세례는 우리가 그리스도에게 접붙여짐과 은혜 언약의 유익에 참여함과 주님의 것이 되기로 약속함을 표시하고 인칩니다. Question 94. What is baptism? Baptism is a sacrament wherein the washing with water in the name of the Father and of the Son of the Holy Spirit doth signify and seal our engrafting into Christ and partaking of the benefits of the covenant of grace and our engagement to be the Lord. 95번 세례는 어떤 사람에게 베풉니까? 세례는 보이는 교회 밖에 있는 사람에게 베풀지 않고 누구든지 그리스도를 믿고 주님께 순종하겠다고 고백할 때에 비로소 베풀며 보이는 교회의 회원의 유아들이 받습니다. Question 95. To whom is baptism to be administered? Baptism is not to be administered to any that are out of the visible church till they profess their faith in Christ and obedience to Him. But the infants of such as are members of the visible church are to be baptized. 사도신경으로 신앙 고백하겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고
본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저희로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공의와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and sitteth at the right hand of God the Father Almighty. From thence he shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Please be seated. 앉아주시기 바랍니다. 시간 하나님께 회개의 기도 같이 드리시겠습니다. At this time we confess our sins to the Lord together in prayer. 기도하실 때 예수 그리스도의 보혈의 공로를 기억하시면서 주님께서 저희의 고백을 들으시고 용서하시기를 기뻐하시는 신실하신 주님이신 것 믿으시면서 함께 나오겠습니다. 같이 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 주님 주님께 나와서 저희의 하시는 주님께 The mind that is set on the flesh is hostile to God, for it does not submit to God's law. Indeed, it cannot. Those who are in the flesh cannot please God. You, however, are not in the flesh, but in the Spirit, if in fact the Spirit of God dwells in you. Anyone who does not have the Spirit of Christ does not belong to him. 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니 이는 하나님의 법에 굴복하지 아니할 뿐 아니라 할 수도 없습니다. 육신에 있는 자들은 하나님을 기쁘시게 할 수 없느니라. 만일 너희 속에 하나님의 영이 거하시면 너희가 육신에 있지 아니하고 영에 있나니 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니라. Heavenly Father, we confess that we believe in Jesus and therefore we do have the Holy Spirit in our hearts. Father, we pray that you will help us to remember that the Holy Spirit reminds us once again every single day that we are to live our lives according to your will, not the world. Would you help us to really come to you, relying and trusting in the power of the blood of Jesus Christ, cleansing us from all our sins. Fill our hearts with confidence that you have cleansed us and accepted us and received us into your kingdom. Would you help us to be awake and really follow you with your Holy Spirit's power. 하나님 아버지, 주님께서 저희 가운데 특별히 역사하셔서 일주일 동안 살면서 여러 가지 모습으로
저희의 정욕과 욕심과 또 이기심과 또 자랑과 또 무정함에 저희 자신들을 내어주었던 것을 주님 앞에 가지고 나와 회개하게 하시고 주님께서 저희를 그리스도의 사랑으로 채우시고 능력으로 채우시고 깨끗함으로 저희를 말끔히 씻으시는 것을 경험할 수 있도록 예배 가운데 역사하여 주시옵소서. 성령께서 살아계시고 지금 저희 가운데 거하시고 움직이시는 것을 저희가 체험하게 하시고 예배 가운데 살아계신 예수 그리스도를 더 붙잡고 세상에서 살 때에 하나님의 백성으로 살기를 다짐하는 주님의 능력을 받는 귀한 예배 될 수 있도록 주님께서 역사하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 같이 찬송가 587장 통일 찬송가는 306장입니다. 감사하는 성도예요. We will sing hymn number 587. Come ye thankful people come. 기도하시겠습니다. Heavenly Father, we do confess and sing that you are the God of harvest and you have gathered us here as your people out of this world. Help us now to fix our eyes upon your kingdom to come, your kingdom that's already here, but also the kingdom to come. Help us to have hope in what you are doing among us and what you will do for us and through us in the future as well. Would you help us to, as we put our hope in you, help us to tap into your power of the Holy Spirit
and really live a Christian life, looking toward the harvest that's out there to be gathered in according to your will and plan. So would you use us as we ready ourselves in you, in your power. Help us to go out in obedience to your call. 하나님 아버지 주님께서 저희 가운데 역사하여 주셔서 특별히 추수 때가 이르고 하나님 곡식들이 들어오는 때에 저희 마음에 하나님께서 세상 끝에 하나님의 백성을 모으시는 그 추수를 기억하게 하시고 저희의 마음이 하늘나라의 천국에 영원히 있을 하나님 나라에 두어지도록 저희 마음을 움직여 주시기를 간절히 바랍니다. 하나님이 지금 살게 하신 세상에서 가정을 꾸리고 직장에서 일하며 커뮤니티에서 크리스천으로서 증거하며 살려고 할 때 저의 마음이 늘 하늘나라에 대한 소망으로 가득 찬 그 힘으로 살 수 있도록 하시고 주님께서 신실하셔서 저의 구원을 완성시켜 줄 것을 하나님 믿고 바라고 확신하며 기대하며 살 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 아버지께서 저희 마음속에 뜨거운 마음을 주실 때에 그러한 마음으로 이웃들을 바라보게 하시고 또 저희 가정에 있는 자녀들을 바라보게 하시고 그들에게 예수 그리스도의 복음을 능히 설명하고 가르치고 깨우칠 수 있도록 주님께서 저에게 성령의 충만함을 허락하여 주시옵소서. 아버지께서 역사에서 교회 가운데 무슨 일을 하든지 예배를 드리든지 친교를 하든지 어떤 행사를 하든지 소그룹을 모이든지 그 가운데 성령의 충만함이 함께 하셔서 살아있는 성도들의 참된 모습이 드러날 수 있도록 제 마음이 천국에 있는 것이 증거되고 확인되는 그러한 모임들이 될 수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서. 아버지께서 저희 가운데 하나님 아는 지식이 자라나게 하시고 성경 공부를 모일 때나 설교 말씀을 들을 때 주님을 더욱 깨달아 알 수 있도록 하여 주셔서 저희가 성숙해질 수 있도록 정말 알고기 무르익는 것이 저희 가운데 경험될 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 아버지 특별히 이 나라를 위해서 계속 기도합니다. 주님께서 불쌍히 보시고 특별히 이 나라에 있는 교회들을 주님께서 부흥시켜 주셔서 강단에서 주일마다 예수 그리스도의 복음이 온전히 선포되게 하시고 회심하는 사람들이 늘어날 수 있도록 하시고 저희 주변에 있는 사람들의 교회로 초대되고 모여들고 주님을 알고 기뻐하며 찬양하는 일이 주일날마다 매일마다 일어날 수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서. 아버지께서 저희 교회를 통하여 후원할 수 있도록 선교사님들을 허락하시니 감사합니다. 스펜서 카멘 선교사님, 또 이강원 신수희 선교사님, 또 필라델피아에 있는 보카티오 커리어 프랩 하이스쿨 주님께서 돌보아 주시고 그 가운데 주님 역사해 주셔서 하나님의 복음의 역사가 일어나고 교회가 굳건히 세워지는 일들이 있도록 선교사님들, 목사님들 지치지 않고 모든 필요한 것이 공급될 수 있도록 주님 역사하여 주시고 무엇보다 그들과 늘 함께 해주셔서 외롭지 않도록 가운데 주님께서 회복시키는 일들이 있도록 주님 역사하여 주시옵소서. 아버지 저희 주변에 있는 커뮤니티에 있는 국제단체들 특별히 기억하면서 기도합니다. 로럴 프레그넌시 센터도 저희가 후원합니다. 위에서 함께 해주시고 복음을 정말 미혼모들에게 또는 아이를 갑자기 임신한 것 때문에 정말 갈팡질팡하고 있는 자매들에게 예수 그리스도의 복음과 하나님 나라의 위로와 평강이 전해지는 그런 단체 될 수 있도록 주님 함께하여 주시옵소서. 주님 살란센터에 주님께서 능력을 주시고 필요한 것들을 공급하여 주셔서 난민으로 이 땅에 와서 고생하고 정말 힘들어하는 백성들에게 예수 그리스도의 빛이 비춰질 수 있도록 그들의 마음에 깨어지고 주님 앞에 돌아오는 일들이 무슬림 사회 가운데 있도록 주님께서 특별히 레다 목사님 지켜주시고 인도하여 주시고 사용하여 주시옵소서. 아버지께서 저희 볼티모어 레스큐 미션 저희가 볼티모어 아웃리치 나갈 때마다 남은 음식을 가지고 섬기는데 그 가운데 주님께서 역사하여 주시고 마약과 홈리스네스로 고생하며 어렵고 험한 가운데 있는 분들이 그 사역의 은혜로 예수 그리스도를 알아가는 일이 있도록 역사하여 주시고 특별히 12월 8일 날 저희도 밖에 나가서 사람들 만나려고 할 때 참된 구제의 손길이 사람의 물질이 아니라 예수 그리스도의 복음으로부터 왔다는 사실이 증거되는 귀한 그런 아우리치가 될 수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서. 아버지께서 저희 필요한 모든 것을 공급하여 주시니 감사합니다. 이 가운데 구별하여서 주님께 가지고 나왔사오니
하나님께서 받으시고 주님 뜻대로 사용하여 주셔서 하나님 나라 사역이 이루어질 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 오늘 주시는 말씀은 마태복음 28장 11절부터 15절까지 말씀입니다. 마태복음 28장 11절부터 15절. Today's word comes from the Gospel of Matthew, chapter 28, verses 11 through 15. 먼저 영어로 읽고 한국말 읽겠습니다. While they were going, behold, some of the guard went into the city and told the chief priests all that had taken place. And when they had assembled with the elders and taken counsel, they gave a sufficient sum of money to the soldiers and said, Tell people, his disciples came by night and stole him away while we were asleep. And if this comes to the governor's ears, we will satisfy him and keep you out of trouble. So they took the money and did as they were directed, and this story has been spread among the Jews to this day. 여자들이 갈 때 경비병 중 몇이 성에 들어가 모든 된 일을 대제사장들에게 알리니 그들이 장로들과 함께 모여 의논하고 군인들에게 돈을 많이 주며 이르되 너희는 말하기를 그의 제자들이 밤에 와서 우리가 잘 때에 그를 도둑질하여 갔다 하라. 만일 이 말이 총독에게 들리면 우리가 권하여 너희로 근심하지 않게 하리라 하니 군인들이 돈을 받고 가르친 대로 하였으니 이 말이 오늘날까지 유대인 가운데 두루 퍼지니라. Hello girls, let's pray. 기도합시다. Let's pray. Heavenly Father, we thank you so much for being here with us. Help us now to listen to your word and understand the gospel message through it. We thank you. In Christ's name we pray. Amen. Okay, so Jesus has risen from the dead, right? By the way, who raised Christ from the dead? Who raised Christ from the dead? God. God the Father, as promised, he raised his Son, right, from the dead. So he conquered the power of sin and death, right? So no longer does the power of death over us who believe in Jesus. Yes? Do you believe in Jesus? Yes? That means you're not bound to the power of sin and death anymore. We do sin, right? But we are not bound to it. So we have power to not sin. Do you believe that? During last week, have you sinned? What are some sins? You can tell me. Whatever those sins are, you can bring it to God and be forgiven of those sins. By the way, all your sins, past, present, and future, they're already forgiven in Christ, in principle. But every single day, as you realize your sins, bring it to God. Confess your sins, and you'll experience God's forgiveness of that sin. Okay? So, that's what happened. Jesus was raised to life from the tomb. And by the way, who saw Christ risen from the dead? Who were the first persons who came to the tomb? The woman, right? Mary Magdalene, the other Mary, they came to see the resurrected, to do things for the body of Christ, but actually the resurrected Christ met them. Okay, the angel met them first, and then actually the risen Christ met them. Okay? And Christ told them to go and tell disciples, meet him where? In Galilee. He said, I'm going to go before them to Galilee. Right? So they went out in joy, right? And today's passage comes right after that, right? When the women who saw the resurrected Christ, who were joyful, went away, who do you think is remaining at the tomb? Who's remaining? Who's there? The soldiers. What happened to the soldiers?
when the angel came, right? There was an earthquake. An angel came and rolled the stone away. When they saw the angel, he was so shiny. Somebody from heaven, no doubt, right? And they were so scared, and they passed out. And after the women went away, they woke up, and they saw the empty tomb, and they were afraid because they were supposed to keep the body safe inside the tomb, not outside an empty tomb, right? So they were so afraid about being punished for their passing out, right? So what did they do? They went to report to the high priest, the Jewish high priest. Even though they were Roman soldiers, they were afraid to go to their supervisors and Pilate, the governor. So they just went to the Jewish high priest and reported all these things to the high priest. Right? But what? They guarded the tomb. Nobody could come near. The Roman soldiers, strongest soldiers in the world at the time. But it was not some people, persons, or disciples who came. Who came? The angel from heaven scared them almost to death. And there was no more body in the tomb. And they told the high priest all these things. What do you think the high priest did? What? Jesus is the Son of God. Jesus is the Christ. We killed the wrong person. We repent. Let's believe in Christ. Did they do that? No. What did they do? Hearing the report of the resurrection of Christ, they refused to believe in Jesus. And then made the soldiers lie. They bribed them with a lot of money so that they will create lies about what happened. What did they say? Tell them, right? It says, tell people his disciples came by night and stole him away while we were asleep. So basically, the high priest told them to lie. And you know what? That lie about the empty tomb was spread among the Jews. Let me close with this. People who do not believe in Jesus, a lot of times, is not because they lack information. Especially in the United States, there are a lot of churches, and there's Christmas, there's Easter, all these things talking about Christ. It's not because they lack information about Christ. Some people don't know, but a lot of people know about the story of the resurrection. But they do not believe it. As a matter of fact, they create lies to deny the fact that Christ rose from the dead. Why? Because every single one of us is born a sinner and liar. We do not want to receive the gospel message of Christ. We are like that. We were like that as well, too. We are the same people, same sinners. You know what? Unless the Holy Spirit comes into our hearts, opens our hearts, and make us believe, we'll not be able to throw off those lies. Girls, do you have friends? Yes? Do you have friends who do not go to church? Do you share the gospel message with them? Like, do you tell them about Jesus and he died on the cross for our sins and rose again from the dead? Do you tell them about that? Well, when was the last time you told them? Let's say you do that, right? Do you think they'll believe? No? Yes? Well, homework. Try it and let me know next week. Okay. But for your non-believing friends to actually believe, what has to happen? God, the Holy Spirit, has to come to your friend and open their hearts. For that, you have to pray. Okay? Think about that. The unbelieving world, we live in the middle of the unbelieving world. It is for us to pray for our friends who do not know Christ and ask God for mercy
that He will open up their hearts so that they will believe in the same resurrected Christ that we believe. Okay? Okay, let's pray. Heavenly Father, we thank you so much for giving us a day of worship, the Lord's Day, to listen to your word and worship you in our hearts. Pray that you would help us to think about those who are not here. Help us to pray for them, that their hearts will be opened by you and believe in the message of the resurrection of Christ and be saved into your kingdom. We thank you. In Christ's name we pray. Amen. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 주님께서 저희를 사랑하시고 또 예배 가운데 인도하시고 주님 말씀을 또 들을 수 있도록 하시니 감사합니다. 아버지께서 저희 잘 이 말씀을 깨닫고 또 세상에서 살 때 지혜롭게 살 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 여러분 요즘 세상에서 크리스천으로 사는 것이 어떠신가요? 예수 믿는 사람들로 그 믿음을 가진 사람들로 일을 하거나 또는 동네에서 어떤 예수 믿는 사람으로서 주위에 있는 이웃들과 대화 나눌 때 어떠신가요? 이 나라 미국이라는 나라에서 이 문화를 접하며 살 때 이 문화는 예수를 믿는 사람들을 이렇게 격려하고 그 믿는 교리들을 긍정하는 문화에서 살고 있나요? 아니면 저희가 크리스천으로 사는 것에 반대하거나 부인하거나 또는 그 믿는 것을 버리는 것이 더 지혜로운 삶인 것처럼 조장하는 그런 분위기에 살고 있나요? 여러분이 요즘 어떻게 이 나라에서 사는 것을 크리스천으로 사는 것을 느끼시든지 경험하고 계시든지 한번 생각해 보았으면 좋겠습니다. 오늘은 저희가 교회 안에서 성도들이 모여서 예배드리는 그런 삶을 살고 있지만 그런 시간을 보내고 있지만 저희는 우리 교회는 특별히 감사한 것이 커뮤니티 센터에서 모이잖아요. 그 얘기는 이 지역에 그냥 사는 사람들이 평상시에 보통 모이는 그 한가운데 방을 얻어서 지금 예배를 드리고 있다는 말이죠. 마치 노아의 홍수를 생각하시면 물이 가득 차서 세상 사람들이 막 이렇게 죽어가고 있는데 그 가운데 방주 가운데 둥둥 떠다니는 것과 비슷한 그림이라고 보셔도 사실은 무방합니다. 교회라는 것은 믿지 않는 세상에서 하나님의 진노 아래에 놓이는 세상에 그 진노를 받는 것이 아니라 하나님이 구원하시는 방주에 타고 하늘나라로 가고 있는 그런 것이 바로 교회라고 생각하실 수 있다는 거죠. 그런 생각을 가지고 오늘 본문 말씀을 보게 되는데 그 이유는 오늘 본문에 보면 여기 이 짧은 본문에는 믿는 사람이 없습니다. 지난주까지만 해도 그 부활하신 예수님을 만나기 위해서 여자들이 찾아오고 하늘에서 헌사가 내려와서 그들에게 메시지를 전하고 부활하신 예수님께서 그들을 만나는 믿는 사람들이 거기 같이 있었다면 너무나 자연스러운 분위기를 느낄 수 있을 그런 장면들이었지만 오늘 본문에는 첫 번째 나오는 말이 11절에 보니까 여자들이 갈 때 while they were going 여자들이 이제 장면에서 사라집니다. 그 얘기는 뭐예요? 부활하신 예수님을 만나고 기쁨 가운데 예수님의 명령을 받고 제자들에게 소식을 전하기 위해서 그 사명을 가지고 기뻐했던 사람들이 떠난 상태, 그 사람들이 없는 난 크리스천들이 모여서 지금 이 5절을 얘기하고 있는 것이죠. 그 여자들이 떠나니까 거기 누가 남았습니까? 그 예수님의 무덤은 일단 빈 무덤이고 거기 누가 있나요? 무덤을 지키고 있던 경비병들이 남았죠. 경비병들은 어떤 사람들이에요? 로마 군사들입니다. 로마 군사들이 왜 유대인 무덤에 와 있을까요? 그 이유는
유대인의 지도자들이었던 대제사장들과 바리새인들이 로마 총독 빌라도에게 찾아가서 경비병들을 세우지 않으면 제자들이 와서 그 시체를 도둑질해 가지고 예수님이 전에 매기하셨던 대로 사흘 만에 살아났다고 거짓으로 꾸며서 또 안 좋은 소문들을 퍼뜨릴 것이기 때문에 경비병들을 사흘 동안만이라도 세워놓으면 그런 불상사를 막을 수 있다라고 설득을 시켜가지고 그래서 경비병들이 서 있었던 것입니다. 로마 군인들이 유대인의 무덤에 서 있었던 것이죠. 그런데 그 경비병들이 무엇을 경험했습니까? 아시던 대로 지난주 본문에서 보셨던 대로 천사를 보게 되고 무덤 앞을 막았었던 큰 돌이 굴려진 것을 그런 기적을 보게 되고 겁에 질려서 하늘에서 내려온 천사의 모습에 겁에 질려서 기절했다가 지금 깨어보니까 무덤이 비어있는 것을 발견하고서는 크리스찬이 아닌데 예수 그리스도의 부활 사건을 이렇게 목격한 증인들이 되고 말았다는 것입니다. 어떻게 했나요, 경비병들이? 로마 군인인데 보초를 서다가 졸면 어떻게 되겠어요? 혹시 여기 저는 죄송하게도 군대를 안 다녀서 보초를 서는 것이 잘 뭔지 모르겠는데요. 그 군대 계셨을 때 그 보초를 쓰셨으면 그때 졸면 어떻게 되나요? 졸으셨던 분들도 계실 수 있고 그 경험담을 나중에 나눠주시면 좋겠는데요. 군대에서 그렇게 하면 문제가 생겨요. 근데 로마 병정들이 특별한 임무를 맡았는데 졸았다는 그들이 거기 서 있던 것 그 유일한 이유가 졸지 말고 지키라고 서 있는 건데 거기서 기절해가지고 이런 일이 일어났다는 것을 상부에 보고하려면 목을 내놓고 목숨을 내어놓고 보고를 해야 되겠죠. 그래서 그렇게 하기는 싫었습니다. 그래서 경비병들이 로마 군대의 상사에게 보고한 게 아니고 자기들을 그 무덤에 세우라고 설득시켰던 대제사장들에게 가서 이 일을 고했습니다. 유대인들에게 가서 자기 직속 상관이 아닌 유대인들에게 가서 이 일을 알렸습니다. 어떤 일을요? 지금 무덤이 비어 있다는 사실을. 어떻게? 천사가 내려왔다는 사실을. 뭘 했어요? 천사가 돌을 굴려내고 여기 있던 시체가 이제 없어졌다는 사실을 고했습니다. 그러니까 굉장히 아이러니하게 지금 크리스찬이 아닌데 부활 사건에 대해서 가장 확실하게 많이 알고 있는 사람들은 이 로마 경비병들과 이들의 그 first person report를 들은 유대인의 대제사장들이었습니다. 이 대제사장들은 무슨 일이 일어났는지 거기 없었지만 제일 많이 알고 있었다는 것이죠. 세상 사람들 중에 지금 이 시점에서. 그러면 이 증거를 받았으면 객관적으로 솔직하게 정직하게 이 증거를 생각하는 사람들이었다면 예수님이 정말로 십자가에서 죽으신 후에 사흘 만에 살아나리라 했던 그 가르침이 사실이었구나라고 마음에 움직임이 느껴지고 주님 옆에 나와서 회개해야 되는, 믿어야 되는 그런 것이 당연한 것인데 이들은 그렇게 하지 않았다는 것이죠. 우리가 이 세상에 살면서 주 예수 그리스도의 죽음과 부활의 사건을 주변에 있는 사람들에게 일단 전해야 됩니다. 복음이 진리임을 보여줘야 합니다. 저를 포함해서 여러분 예수 그리스도를 믿고 부활하신 예수님이 지금 살아계시다고 믿고 있다면 그 말씀의 내용을, 복음의 내용을 우리 믿지 않는 이웃들과 요즘 전하고 있나요? 어떤 모습으로 전하고 계십니까? 아니면 저처럼
계속 언제 전화할까 눈치만 보고 있습니까? 여러분 주변에 인도인들도 있을 거고 힌두교나 저희 이웃은 자이니즘이라고 힌두교보다 좀 더 고대 종교 그런 건데요. 바로 옆집은 유대인이고, 근데 회당 안 다니는 유대인. 이쪽 옆집은 교회 다니다가 이제 교회에서 일나는 꼴을 보고 정남이 떨어져서 교회 안 다니는 사람이고, 그 저희 이웃들에게 예수 그리스도의 죽음과 부활의 메시지를 요즘 어떻게 전하고 있나요? 한 가지 그 동네 아빠들하고 이렇게 좀 관계를 맺고 어떻게 그런 기회들을 하려고 한 달에 한 번씩 커피 마시는 걸 하거든요. 근데 커피를 마시면 아직까지 영적인 대화의 근처도 못 갔습니다. 지금 3명, 4명 모여가지고 커피 마시면 트럼프가 어떻네, 카말라 해리스가 어떻네, 이스라엘의 전쟁은 어떤 누가 사실은 음모를 꾸미고 이런 얘기만 계속하고 지금 알아가는 중인데 그게 참 힘들어요. 자연스럽게 정말 그냥 이 사람 무슬림인 거 알고 이 사람 다른 종교 믿고 있는 거 아예 교회 안 다녀서 다 아는데 그들에게 복음을 전한다는 게 한 가지 기도 부탁이 있다면 그 12월 7일 토요일 날 또 모임이 있는데요. 좀 기도해 주시면 감사하겠습니다. 조금이라도 다가갈 수 있도록. 고린도전서 15장 3절에 보시면 이런 말씀이 있습니다. 내가 받은 것을 먼저 너에게 전하였노니 이는 성경대로 그리스도께서 우리 죄를 위하여 죽으시고 장사 지낸 바 되셨다가 성경대로 사흘 만에 다시 살아나사. For delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins in accordance with the Scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day in accordance with the Scriptures. 바울은 자기가 어느 곳에 가든지 가장 중요한 것으로 먼저 그리스도의 죽음과 부활을 전했다는 것입니다. 바울이 이런 모습으로 사역을 하니까 그가 가는 곳마다 그 지역의 복음의 메시지가 충만하게 퍼졌습니다. 사도행전 19장 9절 같은 데 보시면 어떤 사람들은 마음이 굳어 순종하지 않고 무리 앞에서 이 돌을 비방하거든요. 이건 에베소에 갔을 때 전도했을 때 일어난 일입니다. 바울이 그들을 떠나 제자들을 따로 세우고 두란노 서원에서 날마다 강론하니라. 2해 동안 이같이 하니 아시아에 사는 자는 유대인이나 헬라인이나 다 주의 말씀을 듣더라. 여기 아시아는 소아시아죠. 그 동네에 사는 사람들은 바울 한 사람이 복음을 전하는 것 때문에 그리스도의 죽음과 부활에 대해서 다 누구누구를 통해서든 전해 들었다는 것입니다. 사람들이 예수 그리스도를 믿지 않는 것은 물론 그리스도의 죽음과 부활에 대해서 듣지 못한 경우도 참 많이 있습니다. 그래서 저희는 계속 전해야 됩니다. 그런데 이렇게 많이 전해도 많은 경우에는 그리스도에 대한 정보가 부족해서 믿지 않는 것이 아니라 많은 경우에 복음의 내용을 알고는 있지만 그들이 받아들이지 않는 것입니다. 바울이 나중에 잡혀가지고 아그리빠 왕 앞에서 복음을 설명할 때 사도행전 26장 26절에 보면 이렇게 말합니다. 왕께서는 이 일을 아시기로 내가 왕께 담대히 말하노니 이 일에 하나라도 아시지 못하면 없는 줄 믿나이다. 이 일은 한쪽 구석에서 행한 것이 아니니이다. None of these things has escaped his notice, for this has not been done in a corner. 그런데도 이런 메시지를 듣고 아는데도 불구하고 믿지 않는 이유는 그들의 마음에 지금 듣는 메시지를 거부하고자 하는 마음이, 죄성이 이미 자리 잡고 있기 때문입니다. 마음에 그리스도를 대적하는 마음을 이미 품고 있었기 때문에 듣는 복음을 받아들이지 않았던 것입니다. 여러분 잘 아시는 고린도전서 2장 14절에 육에 속한 사람은 하나님의 성령의 일들을 받지 아니하나니 이는 그것들이 그에게는 어리석게 보임이요 또 그는 그것들을 알 수도 없나니 그러한 일은 영적으로 분별되기 때문이라. 성령께서 역사하셔서 불신자의 마음을 깨우쳐 주지 않으시면 그들이 듣는 복음을 받아들이지
않는다는 말씀입니다. 그렇다면 우리가 이웃들에게 복음을 전하려고 할 때 가장 먼저 하고 같이 되어야 되는 것은 그들의 마음이 성령으로 깨어지고 감동되도록 하나님께서 역사하시기를 위해 기도해야 한다는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분께서 사랑하시는 친척이나 가족 중에 혹시 믿지 않는 사람들이 있으십니까? 그리고 친구들 중에 주님에 대해서 그동안 그렇게 얘기했는데 아직도 교회에 나오지 않는 사람들이 있다면 그들을 위해서 기도하는 일을 그치지 마시기 바랍니다. 그런데 기도하실 때 무엇보다도 하나님께서 그들의 삶 가운데, 생각 가운데 역사하셔서 성령께서 그들의 마음을 열어달라고 기도하실 수 있기를 바랍니다. 영적으로 분별되는 진리가 복음의 진리이기 때문입니다. 그래서 대제사장들은 예수님의 무덤이 기적적으로 열리고 무덤이 비어있는 이 팩트에도 불구하고, 이 사실에도 불구하고 이 사건을 듣고도 믿지 않고 오히려 그것의 효과를 줄이기 위해 그 소식을 백성들로부터 숨기기 위해 공작을 합니다. 그것이 그 다음에 나오는 얘기인데 12절에 보면 그들이 장로들과 함께 모여 의논하고 군인들에게 돈을 많이 주며 이르되 너희는 말하기를 그의 제자들이 밤에 와서 우리가 잘 때에 그를 도둑질하여 갔다 하라. 만일 이 말이 총독에게 들리면 우리가 권하여 너희로 근심하지 않게 하리라 하니. When they had assembled with the elders and taken counsel, they gave a sufficient sum of money to the soldiers. 제일 먼저 그 대제사장들이 한 것은 장로들과 함께 모의하였다는 것입니다. 대제사장들과 장로들은 기억해 보시면 어떤 사람들입니까? 예수님을 잡아서 신문했던 사람들이 바로 이 장로들과 대제사장들입니다. 이 사람들은 예수님을 심판하고 산헤드린 공회 앞에서 심판하고 그를 정죄하고 빌라도에게 넘겨서 사형 선고를 받기 위해서 주동했던 사람들이 바로 이 대제사장들과 장로들입니다. 그 누구보다도 예수님을 따르는 제자들과 그 무리들이 흩어져서 더 이상 이 세력이 구축되지 못하기를 원했던 사람들이 바로 이 대제사장들과 장로들입니다. 무슨 말이냐면 하나님의 나라를 대적하고 핍박하는 사람들은 서로 모여서 의논한다는 것입니다. 시편 2편에 보면 이런 말씀이 있습니다. 어찌하여 이방 나라들이 분노하며 민족들이 헛된 일을 꾸미는가? 세상의 군왕들이 나서며 관원들이 서로 꾀하여 여호와와 그의 기름 부음 받은 자를 대적하며 우리가 그들의 맨 것을 끊고 그의 결박을 벗어버리자 하는도다. Why do the nations rage and the peoples plot in vain? 무슨 얘기예요? 세상 사람들은 저희가 생각하는 것보다 훨씬 더, 그리고 그 세상 사람들 뒤에 있는 악한 영적 세력들은 하나님의 나라를 쓰러뜨리기 위해 모의하고 공작하고 계획하고 어떤 것들을 진행시키고 있다는 것입니다. 지금 이 시간에도 사탄의 무리들은, 영적인 악한 영들은 어떻게 하면 계획적으로 나라의 문화나 정치의 모습이나 사람들이 사는 가운데 어떤 일들을 일으켜서 백성들을 쓰러뜨릴까, 예수 그리스도를 믿는 일들을 그치게 할까, 교회에 나오지 못하게 할까, 이런 일들을 계획하고 진행하고 있다는 것입니다. 그렇다면 이러한 세상에서 사는 하나님의 백성으로 사는 우리는 지혜로워야 한다는 것이죠. 그냥 나 한 사람 잘 신앙 지키면 잘 살 수 있는 것이 아니라 실제로 우리 자녀들이 이 세상에 있는 학교를 다닐 때, 실제로 내가 이 세상에서 있는 직장 생활을 할 때 어떻게 하면 나의 신앙을 지키고 예배를 드릴 수 있는 환경이 보호되고 그 가운데 주님의 나라의 사역이 거침없이 일어날 수 있을까? 모여서 우리도 궁리하고 계획해야 한다는 거죠. 왜냐하면 적들은, 그리고 영적으로 보면 확실히 대적들은, 하나님의 대적들은 그렇게 모의하기 때문입니다. 세상의 시스템과 체제가 어떻게 서로 맞물려서 하나님의 진리에 맞서고 있는지를
이해하셔야 됩니다. 그들이 이 대제사장과 장로들이 모여서 모의한 다음에 어떻게 했냐면 무덤에 보초를 섰던 군인들에게 많은 돈을 주기로 했다고 합니다. 여기서 돈을 그냥 돈이라고 하지 않고 그러니까 쉽게 말하자면 꽤 상당한 돈을 줬습니다. 그래서 마음이 혹할 만큼 꽤 많은, 여러분께는 어느 정도의 돈이 그 정도인지 모르겠지만 군사들에게 이렇게 줬습니다. 그리고 그 군인들을 돈으로 매수해서 거짓말을 퍼뜨리도록 했습니다. 하나님을 대적하는 사람들과 악한 영들이 자신들의 뜻을 관철시키기 위해서 무엇을 사용하냐면 사람들의 욕심을 사용합니다. 돈과 명예와 음란함과 각종 죄성의 정욕을 충족시켜주고 유혹해서 하나님의 진리로부터 멀어지게 한다는 것이죠. 저희가 살고 있는 세상에서 하나님 나라를 대적하는 무리들은 모여서 모의하며 그런 것들을 만들어내므로 하나님의 백성을 공격합니다. 무슨 얘기냐면 하나님의 백성들은 세상의 권세와 문화가 제공하는 것들이 무엇인지 파악하고 하나님 나라의 일로부터 멀어지게 하는 것들이 이 문화 가운데 또 이 나라의 정치 가운데 또 우리가 사는 이 커뮤니티 가운데 무엇이 그런 것들인지를 파악하는 지혜가 있어야 한다는 것이죠. 지혜롭게 구별할 줄 알아야 됩니다. 하나님께서 지으신 세상이고 하나님의 형상대로 만들어진 사람들이 주님이 허락하시는 일반 은혜 언약에 사는 세상에서 열심히 일하고 돈을 벌어서 가족들을 부양하고 돈을 벌고 사업을 하고 이런 것들이 그 자체가 나쁜 것이 아닙니다. 그것은 선하고 좋은 것입니다. 우리는 그걸 열심히 해야 됩니다. 그런데 이 타락한 세상 안에는 하나님의 나라를 대적하는 사람들이 하나님의 것들을 사용해서 우리의 죄성을 건드리고 불의한 방법으로 그런 것들을 얻어낼 수 있도록 자꾸만 우리를 유혹한다는 것입니다. 그것이 무엇인지 우리는 세상을 읽을 줄 알아야 한다는 것이죠. 특히 우리의 죄성이 어떻게 유혹받는지 그런 것들을 삶 속 가운데서 발견하고 하나님께 회개하면서 주님으로부터 계속 깨끗하여지는 일들을 경험하시고 자라나야 합니다. 그런데 여기 특별히 대제사장들과 장로들이 군인들에게 시킨 것은 거짓말이라는 것이죠. 군인들에게 돈을 많이 주면서 시킨 일은 거짓 소문을 퍼뜨리는 일이었습니다. 밤에 경비병들이 자고 있을 때 제자들이 와서 시체를 훔쳐갔다는 것이죠. 그들은 자고 있지 않았습니다. 천사가 와서 기절시킨 것이었습니다. 그런데 자고 있었다고 거짓말을 시켰습니다. 제자들이 와서 시체를 훔쳐가는 것이 아닌데도 그런데 군인들이 제자들이 와서 시체를 훔쳐갔다고 증언하게 했습니다. 그러니까 세상은 하나님의 진리는 거짓이라 하고 거짓은 진리라고 세상에 퍼뜨립니다. 그런데 잘 보면 참된 것이 아니고 거짓인데 하나님의 참된 세상에서 이것들이 퍼뜨려지다 보니까 이 말들을 자세히 살피고 생각하고 맞춰보면 그 안에 이것이 거짓된다는 것을 그 모순됨을 드러나게 할 수 있습니다. 여러분이 경험하는 세상에서의 문화든지 학문이든지 어떤 명제든지 종교든지 무엇이든지 하나님의 세상 안에 존재하는 것이라면 그것이 궁극적으로 살아계신 참된 하나님을 인정하고 그에게 영광을 돌리는 쪽으로 고백하지 않는 그 어떤 말이나 학문이나 문화나 노력 그 모든 사업들은 결국에 가서는 그 안에 모순이라는 게 들어가 있다는 것이죠. 여기도 마찬가지입니다. 지금 예수 그리스도께서는 부활하신 사건인데 제자들이 훔친 사건이라고 거짓 증거하는 이 군인들의 증거에도 모순이 몇 가지 있습니다. 왜 거짓말이냐면 원래 지난주에도 말씀드렸죠. 원래
그런 일이 일어나지 말라고 경비병들을 붙여놨는데 이 경비병들이 제자들이 훔쳐갔다고 말하는 것은 결국 자기 얼굴에 침 뱉기인 거죠. 그런데 사실은 더 모순되는 것은 뭐냐면 또 한 가지는 제자들은 이미 무서워서 흩어져 가지고 다 도망가 있는데 어떤 그 시체를 훔치려고 계획할 만한 그런 상태가 아니었던 것도 있고, 하지만 그들의 말 가운데 모순되는 것은 자고 있는데 누가 와서 뭐라 하는지 어떻게 알아요? 이건 제가 하는 얘기가 아니고 제가 준비하면서 한 주석가의 얘기예요. 자고 있는데 제자들이 와서 훔쳐갔다는 것은 사실은 말이 안 되는 겁니다. 이 말이 안 되는 거를 대제사장과 장로들이 군인들에게 돈을 주어서 그들이 백성들에게 거짓말로 유포한 것이 계속 유대인들 사이에 떠돌아다니고 있었다는 것이죠. 우리 주변에 예수 그리스도의 복음의 진리를 거부하고 하나님이 창조주이시자 구원주이신 것을 부인하는 사람들은 그 진리를 대체하기 위해서 여러 가지 거짓말들을 만들어냅니다. 우리가 하나님의 피조물인 것을 부인하기 위해서 무신론을 만들어내고 또 무신론적인 진화론을 만들어냅니다. 하지만 하나님의 피조 세상을 공부하면 공부할수록 이 피조 세상은 창조하신 하나님의 영광의 손길을 드러내게 되어 있습니다. 로마서 1장 18절에 보시면 하나님의 진노가 불의로 진리를 막는 사람들의 모든 경건하지 않음과 불의에 대하여 하늘로부터 나타나느니 이는 하나님의 알만한 것이 그들 속에 보임이라. 하나님께서 이를 그들에게 보이셨느니라. 창세로부터 그의 보이지 아니하는 것들 곧 그의 영원하신 능력과 신성이 그가 만드신 만물에 분명히 보여 알려졌나니 그러므로 그들이 핑계하지 못할지니라. 우리가 사는 세상은 하나님이 진짜 하나님이고 그분이 우리를 창조하셨고 우리 가운데 예수 그리스도를 보내셨다는 하나님 말씀의 진리를 증거하는 데 쓰임받도록 지어진 세상이라는 것이죠. 그것을 반대하는 사람들이 뭐라고 말하든지 간에 그 사람들은 참된 진리를 거부하기 위해서 거짓말하는 거란 말입니다. 그러니까 우리가 세상에 살면서 전도를 하려고 할 때 담대한 마음을 가질 수 있겠습니까? 없겠습니까? 여러분이 크게 아멘 하실 줄 알았어요. 이 세상에서 하나님의 복음을 전하려고 할 때 우리가 큰 담대함을 가질 수 있겠습니까? 없겠습니까? 우리가 진리의 사이드에 있단 말이에요. 진짜로 예수 그리스도께서는 오셔서 하나님이 창조하신 피조물들이 죄 가운데 빠진 것을 불쌍히 보시고 구해내셨단 말입니다. 부활하셨고 부활하셔서 지금 승천하셔서 하나님 우편에 앉아 계시고 언젠가 그 지금 부활하신 몸을 입고 계신 그 상태로 우리 눈앞에 나타나실 것입니다. 그것을 믿고 있는 우리는 조금도 부끄러워하거나 꿀리지 않고 세상에서 담대하게 그리스도의 복음을 전하는 사람들로 살 수 있다는 것이죠. 지혜로. 우리가 그리스도의 복음을 알게 되고 믿게 된 것은 하나님의 말씀을 통해서 주님께서 알리셨기 때문에 그렇습니다. 성령께서 하나님의 성경 말씀을 사용하셔서 우리의 마음을 깨우치시고 우리로 하여금 그 복음을 믿음으로 받아들이게 하셨습니다. 그러니까 하나님의 이 진리 위에 굳게 서서 능력 있는 종으로 사용받기 위해서는 성경을 읽고 듣고 공부하고 익혀야 됩니다. 성경 공부 시간이 있다 그러면 어떻게 되겠어요? 나와야죠. 말씀을 들을 수 있는 기회가 있으면 들어야죠. 누가 같이 성경 같이 읽자 그러면 같이 해야죠. 왜요? 이 세상에서 진리에 굳게 서서 능력으로 진리를 전하는 종이 되기 위해서는 하나님의 말씀에 푹 빠져 살아야 되는 겁니다. 근데 단순히 지식적으로만 하는 것이 아니라
기도하면서 성령의 충만함을 받기 위해 구해서 우리가 무슨 성경 말씀을 인용해서 증거를 하고 전도를 해도 성령의 충만함으로 능력 있게 전할 수 있도록 하나님께 구해야 한다는 것이죠. 우리에게 이미 어떻게 할지 무엇을 가지고 할지는 다 주어졌다는 것입니다. 그래서 15절에 보시면 군인들이 돈을 받고 가르친 대로 하였으니 이 말이 오늘날까지 유대인 가운데 두루 퍼지니라. 군인들은 자신들이 직접 눈으로 본 것들이 있는데도 불구하고 그들도 역시 마음문이 열리지 않아서 그 세상의 돈의 유혹을 받고 세상 그 상사에게 꾸중 듣는 것이 무서워서 자신들이 직접 보게 된 증인되어야 하는 것들을 부인하고 거짓을 사주하는 것에 순응하였습니다. 그렇게 퍼뜨린 말들이 여기 본문에서 이 말이 오늘날까지 유대인 가운데 두루 퍼지니라. 마태가 이 복음을 기록할 때까지 유대인들은 그렇게 아직도 믿고 있었다는 것입니다. 지금도 사실은 많은 사람들은 그렇게 생각합니다. 제가 최근에 유튜브 한 군데 어느 때 보다가 신앙 이런 것들을 신학적으로 설명해 주는 무슨 그런 영상이 있더라고요. 그런데 신학 교수인데 좀 보수주의는 아니에요. 약간 좀 자유주의 쪽 그런 분인데 이제 예수 그리스도의 부활을 얘기하는데 신학 교수인데 이걸 믿을 수 있느냐라는 거에 퀘스천을 하더라고요. 굉장히 말도 잘하고 논리적으로 잘 풀어내고 역사적으로 그때 어떤 로마 정교들은 어떤 얘기를 했고 그 당시 정치 상황은 어떻고 다 아는 박식한 신학학자입니다. 그런데 그리스도가 정말로 무덤에서 일어났느냐 인정하는 것은 무덤은 비어있다는 건 역사적으로 확실하대요. 그런데 정말로 그 시체가 하나님의 아들의 시체였기 때문에 사흘 만에 하나님의 생명의 능력으로 일어났느냐 그것은 퀘스천이래요. 그 당시 그러니까 지금 이 본문에서 대제사장들과 장로들이 모여서 궁리해가지고 군인들에게 돈을 주어서 매수해서 퍼뜨린 그 메시지가 세상에서는 지금까지 믿어지고 있는 거예요. 악한 소문과 거짓말은 엄청난 힘을 가집니다. 세상에 수많은 사람들은 그 거짓에 유혹되어서 미혹되어 살고 있다는 말입니다. 그게 뭐예요? 그것에 능히 맞서 그들이 모순된 것을 증명해내고 하나님 나라로 인도할 수 있는 복음의 진리의 귀한 말씀을 우리는 그들보다 더 치밀하게 더 열심으로 더 잘 설명하면서 그러한 선한 소문을 퍼뜨려야 하는 것입니다. 그렇지 않으면 주님을 알지 못하는 백성들은 그것에 미혹되어서 살 수밖에 없습니다. 베드로전서 3장 15절에 너희 마음에 그리스도를 주로 삼아 거룩하게 하고 너희 속에 있는 소망에 관한 이유를 묻는 자에게는 대답할 것을 항상 준비하되 온유와 두려움으로 하고 But in your hearts honor Christ the Lord as holy, always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you, yet do it with gentleness and respect. 고린도후서 10장 4절에 보면 우리의 싸우는 무기는 육신에 속한 것이 아니요 오직 어떤 견고한 진도 무너뜨리는 하나님의 능력이라 모든 이론을 무너뜨리며 하나님 아는 것을 대적하여 높아진 것을 다 무너뜨리고 모든 생각을 사로잡아 그리스도에게 복종하게 하니 너희의 복종이 온전하게 될 때에 모든 복종하지 않는 것을 벌하려고 준비하는 중에 있노라. 또 여러분, 우리는 영적 전쟁 가운데 살고 있습니다. 그리스도의 복음을 그 진리의 말씀을 전하기 위해서는 정신 바짝 차리고 말씀 열심히 읽고 연구하고 말씀을 기억하고 기도하면서 성령 충만을 구하고
용기를 가지고 담대하게 선포를 해야 이 세상 사람들이 묻혀서 지금 속아 사는 그 거짓말들을 뿌리칠 수 있다는 것입니다. 주변에 주님을 알지 못하고 지옥을 향해 걸어가고 있는 사람들을 생각하신다면 저를 포함해서 저희 교회에 있는 모든 교우들은 경각심을 가지고 성령 충만을 구하며 그리스도의 복음을 입술을 열어 전해야 됩니다. 그러면 하나님께서 예비하신 백성들이 주님 앞에서 회심하여서 교회가 새롭게 되는 일들이 저희 가운데도 있을 것입니다. 그 일들을 교회로서도 하지만 여러분이 있는 직장이나 가정이나 아이들이 다니는 학교에서 아이들이 그리스도를 믿는 자로서 증거되는 삶을 살 때에 하나님께서 저희들을 사용하셔서 거짓말이 아닌 복음의 진리가 사람들을 구원하는 역사가 있을 줄은 믿습니다. 그런 일들 저희 가운데 풍성했기를 그리스도의 이름으로 축원합니다. 같이 한번 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 그리스도께서는 자기들 눈앞에서 분명히 일어나셔서 무덤에 비어있는데도 불구하고 돈을 받고 거짓말을 퍼뜨리는 군인들을 그러한 기록을 바라보면서 그 소식을 듣고도 돈을 좀 매수하면서까지 그리스도를 대적하였던 대제사장들과 장로들의 모습을 보면서 저희들도 이들과 그렇게 다르지 않았던 죄성으로 물들어 있던 사람들이었음을 고백합니다. 저희들이 하나님의 은혜로 예수 그리스도를 믿게 되어 이제는 거짓의 종로로 타는 것이 아니라 참된 진리를 붙잡고 천국 소망을 가지고 살게 되었는데 저희들 마음속에 우리만 구원받고 사는 것이 아니라 주님께서 보내신 이 지역에 이 세상에 그리스도의 복음을 전하고 능력으로 주님의 빛을 발하는 귀한 교회의 성도들이 될 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 저희의 부족함들이 발견될 때마다 하나님 저희가 주님께 나와 지혜를 구하고 능력을 구하게 하시고 무엇보다 말씀을 사용할 수 있도록 하여 주시고 저희가 주님께서 명하시는 대로 총명하여지고 똑똑하여지고 지혜로워져서 또 사랑스러워져서 세상 사람들에게 복음을 정말 잘 이해할 수 있도록 설명하고 사랑으로 이끌고 섬기는 그런 일들이 저희 주변에 많이 있도록 주님 역사하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 다 같이 일어나셔서 찬송가 353장, 통일 찬송가는 391장입니다. 십자가 군병되어서 We'll sing in number 353, Am I a soldier of the cross together. 나의 주 그리스도
grace of the Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with you now and forevermore. 이제는 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령님의 교통하시고 위로하시고 힘주심이 예수 그리스도께서 살아계신 것을 믿고 그 십자가 죽음과 부활의 복음의 진리를 이웃에게 전하며 하나님의 영광을 보기를 간절히 소원하는 모든 교우들과 그 자녀들 머리 위에 이제로부터 영원토록 함께 있을지어다. 감사합니다. 예배를 마쳤습니다. 자리에 앉아주시기 바랍니다. 주보에는 광고 말씀 보시면요. 일단 오늘 예배하기 위해 하나님께 감사드립니다. 혹시 온라인으로 예배드리신 분 계시면 소그룹 단독방에 출석을 확인해 주시고요. 그리고 오늘 예배와 친교 후에 친교 시간 끝나고 기도 모임이 있습니다. 한 12시 45분쯤 저희가 기도 모임 가지도록 하겠습니다. 이번 주 수요성 공부는 쉽니다. 목요일은 땡스기빙이고 혹시 또 가족들 많이 모이는 일들 이번 주 중에 있을 것 같아서요. 저희 이번 주 수요성 공부는 쉬고 다음 주 수요일에 다시 시작합니다. 아시는 대로 다음 주일 예배는 12월 1일 예배는 오후 2시에 그리스도 개혁 장로교에서 모이게 되는데요. 작년에도 이맘때쯤 쪽에서 예배를 드렸는데 그 같은 장소에서 3시 반에 정진환 목사님 그 목사 안수 예배를 드리게 됩니다. 기억하시고요. 그리고 그 모든 예배가 끝나고 친교 시간이 있는 것 기억하시기 바랍니다. 예배는 2시 그리고 그 목사 안수 예배는 3시 반이었습니다. 그러니까 그날 설교는 그렇게 길지 않을 겁니다. 시간 맞춰야 되니까요. 12월에 생을 맞으시는 교우님 축하드립니다. 12월 5일 한은진 자매님 생일이십니다. 미리 축하를 해주셔도 무방합니다. 그리고 연말에 일정들 기억하시고요. 그 12월 8일 볼티모어 홈리스 아우리치 있는 것 기억해 주시기 바랍니다. 혹시 제가 잊고 있는 다른 광고가 있을까요? 그 한국에 가셨던 박미연 교우님과 박교인 자매님 무사히 또 새로운 스타일로 돌아오셨습니다. 너무 감사드리고요. 또 오늘 방문하신 우리 장시혁 형제님 지금 가운데 앉아 계십니다. 많은 친교 또 안부 물어주시기 바랍니다. 혹시 다른 거 있을까요? 없으시면 주일 친교 나누도록 하겠습니다.